Hello students, welcome back. 12th Standard Political Science, Unit 5 we are discussing. In the last video we have discussed about the federalism in India and why India is a federalistic in nature and features, the common features behind the federalism and all those things we have discussed in the last video. In today's session we are going to discuss unitary and non-federal features of Indian Constitution. So come, let's go into the topic. So we all know that Indian Constitution differs and it has great concept of federalism. We follow the classical federal constitutions just like USA, United States of America. But slightly we are different from their particular following of the federal system. That is how we have differed and what are all the things comes under this unitary and non-federal features of Indian Constitution, and all those things we are going to see in detail. In this particular topic, we have 10 divisions. In this particular video, we are going to see about the first 5 divisions. It is nothing but single constitution, single citizenship, no rights to existence for states, anti-federal nature of Rajya Sabha, and yes, that's all we are going to discuss in this particular session. So the number 1 is single constitution. So as I have told you already, Indian Constitution differs greatly in the concept of federalism. Federalism follow பண்ற விதத்துல we slightly different from USA but we both are following federalism, but we have slight variations. In what way we are very different from them அப்படின்றத we are going to see. First one is single constitution. You all know India possesses only one constitution and that too is the lengthiest written constitution in the world. அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். And you all might have come across why we need constitution. Of course, to maintain certain rules and regulations, we all need that particular constitution. Then only we know what the citizens of that particular country have, what are the rights he or she possesses அப்படின்றதெல்லாம் we can come to know only with the help of constitution. So India system, in India we follow the single constitution system, and with that one constitution we able to manage both the center and state. All the administration process will be done with the help of only one constitution. But in USA they are following two constitution, which means in state they have particular constitution and in central, the entire nation, they have particular constitution. So the state constitution and the national constitution differs there in USA. They have two constitution. One is for state, one is for nation. But in India, we have only one constitution in which we can administer both the central and state. So that is a one thing. So we have single constitution that comes under unitary feature. The same way, single citizenship. Of course, we all have only one citizenship. Even if someone questions, we used to say, I am an Indian, I am from India. Of course, you might not mention your particular state when it comes to question. You won't say, I am from this particular state, I am from this and that. We won't say that. We all are from India. We, the people of India. Appadithaan we used to take pledge even. That itself shows our nationalism. So we all have only one citizenship, that is called as national citizenship. But in USA we have two citizenship. One is for the state, another one is for the nation. So in that way also USA and India have a slight variation. The third is the flexibility of constitution. எந்த அளவு நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மையில் இருக்குது அப்படின்றத they have discussed here. Of course, we have come across the word Indian constitution is partly rigid and partly flexible. So Indian constitution பார்த்தீங்கன்னா it's partly flexible. அதை பற்றி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. So இந்த partly flexible இருக்கிறதுனால we can easily modify certain things just with the help of simple majority in the parliament. பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு சிம்பிள் மெஜாரிட்டி வந்தாலே போதும், we can able to change the laws accordingly with that. ஸோ அதனால தான் it comes under flexible in nature அப்படின்னு சொல்கிறோம். The next is no right to existence for states. எந்த ஒரு ஸ்டேட்ஸுக்கும் ஒரு பெரிய அதிகாரத்தையோ ஒரு பெரிய வாழ்வாதாரத்தையோ நம்ம கொடுத்து வைக்கல, நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் அதுக்கு இடம் கொடுக்கல. அதுதான் here they have told.
ஒரு கான்ஸ்டியூஷன், நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குன்னா இட் டஸ் நாட் ரெகக்னைஸ் த ரைட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் டு த நேம் அண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஒரு பெயர் அளவுலையோ ஒரு வாழ்வுரிமைன்னு வரக்கூடிய அளவுலையோ ஒரு மாநிலத்துக்கு அதிக பவர்ஸ் அண்ட் அத்தாரிட்டியை வி ஹாவ் நாட் கிவன். ஆல் தோஸ் என்டையர் பவர் வெஸ்டட் அப்பான் த யூனியன், சென்ட்ரலில் தான் இருக்குது. அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யூனியன் பார்லிமெண்ட் அப்படின்றது தான் இட் கேன் ஏபிள் டு சேஞ்ச் த பர்டிகுலர் டெரிட்டரி, இட் கேன் ஏபிள் டு சேஞ்ச் த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ஸ். இட் கேன் ஒன்லி த யூனியன் பார்லிமெண்ட் ஹாவ் தட் பவர் ஆர் அத்தாரிட்டி டு சேஞ்ச் த நேம் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் ஆர் எல்ஸ் டு டிவைட் பர்டிகுலர் ஸ்டேட் இன்டு டூ ஆர்எல்ஸ் ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டேட்டை ரெண்டாக வந்து ஒரு பிரித்து ஒரு நியூ ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், கிரியேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை 2 ஸ்டேட்ஸை அபாலிஷ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்டாக உருவாக்குறதா இருக்கட்டும், ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டோட நேம் மாற்றுறதா இருக்கட்டும், இந்த எல்லா ரைட்ஸுமே இட்ஸ் வெஸ்டட் ஆன் யூனியன் பார்லிமெண்ட், நாட் வித் த ஸ்டேட் பார்லிமெண்ட். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆர்டிகல் 3 and 4 ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் த procedure to creation of new states and abolition of the existing states. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆர்டினரி பில் மூலியமாகவே ஒரு 2 ஹவுசஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் ஐதர் இன் லோக்சபா ஆர் இன் ராஜ்யசபா எதில் வேணாலும் போயிட்டு பிரசிடென்ட்டோட ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்ததுன்னா ஆர்டினரி பில் பாஸ் பண்ணி இந்த மாற்றங்களை கொண்டுட்டு வந்து அதை லாவாக நம்மளால் கொண்டுட்டு வந்துட முடியும். அப்படியே ஒரு புது ஸ்டேட்ஸை உருவாக்குறதா இருந்தாலும் சரி we have to follow the same procedure. ஒரு ஆர்டினரி பில் இருந்தாலே we can able to do that. அதையும் சொல்லியிருக்காங்க. just with the help of simple majority, பார்லிமெண்ட்டில் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இருந்தாலே போதும் we can able to reshape the identity of that particular states, which means that a state does not have the rights to do all those things. Only this power is vested on central. The next comes the anti-federal nature of Rajya Sabha. You all know what Rajya Sabha is. Rajya Sabha, of course, is the Council of States, and a member from each of the states. There will be a representatives from all the states of that particular country. Rajya Sabha on the Council of States represent பண்ணக்கூடியவங்க எல்லா ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்துமே வந்திருப்பாங்க. ஸோ தே ஆல் ரெப்ரசன்ட் தட் பர்டிகுலர் ராஜ்யசபா அந்த எல்லா ஸ்டேட்லேருந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க ஃபார் யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர். யூனியன் ரிகார்டிங்காக ஏதாவது ஒரு சட்டம் லா மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா ராஜ்யசபா இஸ் கிவன் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ். அவங்க தான் அதில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறாங்க. they are the represented members from all the states அப்படிங்கிறது அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து ஆன்டி ஃபெடரல் நேச்சராக இருக்குது ராஜ்யசபா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒய் அப்படின்றது தான் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் வி ஆல் நோ நம்மளுடைய ராஜ்யசபாவில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருந்தும் there is no equal members has been selected to represent the ராஜ்யசபா. It varies according to the population of that particular state. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட பாப்புலேஷனை பொறுத்து தான் இட் டிஃபர்ஸ், த நம்பர் டிஃபர்ஸ் தான். ஸோ அங்கேயே நமக்கு வந்து தெர் இஸ் நோ ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு இன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் டு த கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். அதாவது ராஜ்யசபாவில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேருந்தும் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற நம்பர்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் காமன், இட் டிஃபர்ஸ் அக்கார்டிங் டு த ஸ்டேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அங்கேயே தேர் எக்ஸிஸ்ட் நாட் ஈக்குவாலிட்டி. அண்ட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷனில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உத்தரப்பிரதேஷ் பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெப்ரசென்ட்ஸ் 31 சீட்ஸ், இட் ரிசர்வ்ஸ் 31 சீட்ஸா. அவங்க 31 மெம்பர்ஸ் வில் ரெப்ரசென்ட். வேறஸ் இன் நாகாலாந்து நம்மளுடைய நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜன்ஸில் இருக்கக்கூடிய சின்ன ஸ்டேட்ஸில் நாகாலாந்து மாதிரியான ஸ்டேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் ஒன்லி 1 சீட் ரிசர்வ்ட் ஃபார் ராஜ்யசபா. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த இடத்துல இந்த ஒரு ராஜ்யசபாவில் போகிறதுக்கான விஷயங்கள்லேயே இங்கே சீட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 1 ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க, இங்கே 31 ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அங்கேயே ஒரு ஈக்குவலான ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்றப்போ ஹவு த திங்ஸ் வில் பி டிசைடட் அப்படின்றத இங்கே கொஷின் பண்ணுறாங்க. ஸோ அங்கே ஒரு ஃபெடரல் சிஸ்டம் நமக்கு இங்கே இல்லை, இங்கே இதுலேயே ஒரு யூனிட்டரி சிஸ்டம் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிய வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. And also they have compared our federal system of Council of States with that of USA. அங்கே ஈக்குவலாக ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருந்தும் டோட்டலி they have 50 states. From all those 50 states 2 members from each states will represent their கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்டாக. அங்கே அதுதான் அப்பர் ஹவுஸ், அவங்களோட பார்லிமெண்ட் செனட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கே 50 ஸ்டேட்டில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேருந்து 2 பேர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே நம்மளோட பாப்புலேஷனை வச்சு ஸ்டேட் வைஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற மினிஸ்டர்ஸே டிஃபர் ஆகும். வேறஸ் இன் தமிழ்நாடு பாருங்கள் 18 சீட்ஸ் ஒன்லி ரிசர்வ், இன் உத்தரப்பிரதேஷ் 31, நாகாலாந்து 1. ஸோ தெர் இஸ் நோ ஈக்குவாலிட்டி இன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் ஈவன் டு த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ராஜ்யசபா. அப்படி இருக்கும்போது ஹவு த திங்ஸ் வில் பி அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க. அக்கார்டிங் டு ஆர்டிக்கல் 249. ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஃபெடரல் அப்படின்றது இங்கே இந்த சில விஷயங்களில் நமக்கு இல்லை, இந்த சில விஷயங்களில் யூனிட்டரி சிஸ்டம் தான் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது.
அதுதான் இங்கே சொல்ல வராங்க. ஆர்டிகல் 249 ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ராஜ்யசபாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராஜ்யசபா Constitution enables Rajya Sabha to transfer a subject from the state list to union list. So obviously you all might have known this. இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஒரு பர்டிகுலர் லிஸ்ட் இருக்குது, நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த பவர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் யூனியன் ஸ்டேட் அப்படின்னு இருக்கும். அப்புறம் பொதுப்பட்டியல், அதாவது கான்கரண்ட் லிஸ்ட்னு த்ரீ லிஸ்ட் வச்சு தான் டிவைட் பண்ணி பவர்ஸ், அது 3 லிஸ்ட்டில் வச்சு டிவைட் பண்ணி தான் நமக்கு எதுவாக இருந்தாலும் லாவாக மேக் பண்ணுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு விஷயம் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் வரணுமா யூனியன் லிஸ்ட்டில் வரணுமா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணக்கூடியதே ராஜ்யசபா தான். ஸோ அது ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருந்து யூனியன் லிஸ்ட்டுக்கு மாத்திர அதிகாரம் கூட ராஜ்யசபாவில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எதுக்காக ஒரு விஷயத்தை இப்போ ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது, அதை அவங்க அங்கே நடைமுறைப்படுத்த முடியல அப்படின்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக யூனியன் லிஸ்ட்டில் கொண்டுட்டு வந்துடுவாங்க. ஸோ யூனியன் லிஸ்ட்டில் கொண்டுட்டு வந்தால் அது கண்டிப்பாக நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், உங்களுக்கு கான்கரண்ட் லிஸ்ட்டாக ஸ்டேட் லிஸ்ட் யூனியன் லிஸ்ட்டு எப்படி பார்த்தீங்கன்னாலும் இதுதான். உங்களுக்கு கான்கரண்ட் ஸ்டேட்னு வரும்போது ஸ்டேட்டாக கான்கரண்ட்டான்னு வரும்போது கான்கரண்ட் வரும், கான்கரண்ட்டாக யூனியனான்னு வரும்போது யூனியன் தான் உங்களுக்கு ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டேட்டாக யூனியனான்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர்ஸ் அண்ட் அத்தாரிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடியது யூனியன் லிஸ்ட்டுக்கு தான். ஸோ ஆப்வியஸாக அதுக்காக இங்கே ஸ்டேட்டில் இருக்கிறத யூனியனுக்கு கூட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அந்த ரைட்ஸ் ராஜ்யசபாவில் இருக்கவங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் மேக்ஸ் டு திங்கர்ஸ் யூனிட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன். இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் சில இடத்துல ஃபெடரல் சிஸ்டம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நமக்கு the unitary nature னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் we have discussed in the particular session. If at all you have any doubt, feel free to ask me. Thank you children. The remaining 5 we'll see in the next video.